ફિક્સ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. હવે ડિસ્કસ કરીશું આપણે ટોટલ વર્કિંગ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ઓકે, તો ટોટલ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં કેવું હોય છે કે વર્કિંગ કેપિટલ પ્લસ ફિક્સ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટોટલ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. એના ટોટલ 6 પોઈન્ટ જોવાના છે આપણે વર્કિંગ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટના. તો સ્ટાર્ટ કરીએ. શોર્ટ નોટ 3 માર્ક માટે ઇમ્પોર્ટન્સ છે, જે જીટીયુમાં વારંવાર પૂછાય છે. ધ વર્કિંગ કેપિટલ for an industrial plant consists to the total amount of the money જે આપણે ઇન્વેસ્ટ કરીએ છીએ. એના 6 પોઈન્ટ છે. ધ ફર્સ્ટ વન ઇઝ અ રો મટીરિયલ એન્ડ સપ્લાયઝ કેરીડ આઉટ ઇન અ સ્ટોક. કે જે રો મટીરિયલ્સ છે એને આપણે રો મટીરિયલ્સ જેની ક્વોલિટી ક્વોન્ટિટી જે આપણે કોસ્ટના આધારિત કરીએ, બરાબર. અને સપ્લાયઝ કેરીડ આઉટ ઇન અ સ્ટોક, જેને આપણે કઈ રીતે સપ્લાય કરવું એના બેઝિસ પર હોય છે. ઓકે, then a finished product in a stock and a semi-finished product in this process of being a manufacturing turn. And third one, accounts receivables. The fourth one is cash kept on hand for a monthly payment of the operating expenses such as salaries, also wages and the raw material purchases. The account payable and taxes for a detailed discussion part for a working capital investment. જે આપણે cash flow diagram, cumulative cash positions જોઈ ગયા હતા. It also break even point for a significant part. Okay, and then also total capital investment, fixed capital investment અને working capital investment, અને તેના એસ્ટિમેશન્સ બી જોઈએ છે આપણે. તો એના બેઝિસ પર આવે છે ટોટલ વર્કિંગ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ઓકે, ઓવરઓલ 6 પોઈન્ટ, જે નંબર 5 છે અકાઉન્ટ પેમેબલ અને લાસ્ટ વન ઇઝ અ ટેક્સ પેમેબલ. તો આના બેઝિસ પર આપણે ડિસ્કસ કરીએ છીએ. The working capital for an industrial plant for a consist of the total amount of this money invested and raw material and supplies carried out in stocks, finished product in the stocks, and semi-finance the product in this process of being manufactured, and the account receivable and the cash kept on the hand for monthly payment of the operating expenses such as salaries, wages and the raw material purchases, also the account payable, and the 6 is the taxes payable in this part. Okay, and the overall raw material for inventory included in the working capital usually amount of the 1 month supplies the raw material, also the value at a delivered process, and the finished product is in a stock way, and a semi-finance product have a value approximately equal to this total manufacturing cost for a 1 month production part because of carried cases. And the terms of the extended to customers are usually based on the allowable 30 days payment part. And the working capital required for accounts the receivable ordinary amounts of these productions, and a cost for 1 month any operations part. The ratio of working capital of the total capital investment also varies with the different companies, but most chemical plant use in a initial working capital amount into 10 to 20% also. Okay, and the most plant in the 10 to 20%, and the total capital investment the percentage may be increases to as such the 50% more of companies જેના બેઝિસ પર જે કામકાજ કરતી હોય. Okay, any production part of the seasonal demand because of the large inventories which is must be maintained for the applicable period of this time. Okay, and the estimations of a capital investment. હવે એનું ટોટલ એસ્ટિમેશન કઈ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું કે આપણે કેટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે અને કેટલું આપણને પ્રોફિટ થાય છે, બરાબર. જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો પાર્ટ છે એમાં ટોટલ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, ફિક્સ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને વર્કિંગ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવી જાય, બરાબર. તો ઓફ ધ મેની ફેક્ટર્સ વિચ કન્ટ્રીબ્યુટ ટુ પુઅર એસ્ટિમેટ ઓફ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓલ્સો, the most of significantly part this is usually is a terrible seasons for omissions of any equipment part, service or auxiliary facilities in a, rather than the gross error for any costing, and the checklist of the item conveying a new facilities in a invaluable aid in the making a complete estimation of the fixed capital investment. The table 1 is given typical of this limit.
જે આપણે ડિસ્કસ કરવાના છે આ પ્રમાણે કે બ્રેક ઇવન પોઈન્ટ ઓફ ફિક્સ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન ધ ટર્મ ઓફ ધી કેમિકલ પ્રોસેસીસ. ઓકે, તો બ્રેક ડાઉન ઓફ ધ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફોર આઇટમ્સ ફોર કેમિકલ પ્રોસેસીસ. એના પહેલાં આપણે થોડુંક રિવિઝન જોઈ લઈએ કે વર્કિંગ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એના ટોટલ 6 પોઈન્ટ્સ છે. ધ વર્કિંગ કેપિટલ ફોર એના ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્લાન્ટના બેઝિસ પર હોય, જે ટોટલ અમાઉન્ટ આપણે મની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ. સિમ્પલી આપણે કોઈ બી બાઇક પરચેસ કરીએ છીએ બરાબર, તો એ લોનના અમાઉન્ટમાં બી હોય છે. આપણે કેટલો લોન આપવી પડે એના બેઝિસ પર હોય. આપણે કેટલું ઇન્વેસ્ટ કર્યું હોય, પછી આપણે યુઝ કર્યા પછી એને કેટલા બેઝિસમાં આપણે વેચીએ છીએ એને કહેવાય ડિપ્રિસિએશન પાર્ટ, જે આપણે ડિટેલમાં જોવાના છે. એના આપણે એક્ઝામ્પલ બી સોલ્વ કરીશું. Okay, the first point is a raw material and supplies carried out in a stock ways, simply finished product in the stock and semi-finance product in this processes. Being a manufacturing part, account receivable, cash kept in the hand of the monthly payment part of any operating expenses such as the salaries of the raw material purchases also, account payable and taxes payable also. Okay, the raw material inventory included in a working capital usually amount of 1 month supply of this raw material અને જે વેલ્યુ ડિલિવર્ડ કરીએ એની પ્રાઇસ પ્રમાણે બરાબર. The finished product in a stock and a semi-finance product have a value approximately equal to the total amount of the manufacturing cost for a 1 monthના બેઝિસ પર હોય કે એનું કેટલું પ્રોડક્શન્સ કરે છે. પછી એનું આપણે માર્કેટિંગ જોવું પડે, કેટલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે, કેટલું પર્ચેસિંગ થાય છે, બધી રીતે જોવું પડશે. ઓકે, હવે એના પ્લાન્ટ માટે કીધું છે કે બીકોઝ ધ ક્રેડિટ ટર્મ એક્સટેન્ડેડ ટુ કસ્ટમર્સ આર યુઝફુલી બેઝડ ઓન ધ અલોવેબલ 30-day પેમેન્ટ અને 30 પેમેન્ટનું પીરિયડ છે. ધ વર્કિંગ કેપિટલ રિક્વાયર્ડ ફોર અકાઉન્ટ રિસીવેબલ ધ ઓર્ડિનરી ધ અમાઉન્ટ ટુ ધ પ્રોડક્શન્સ કોસ્ટ ફોર 1 month of operation. Okay, and the ratio of working capital to capital investment the varies with different companies, but most chemical plant use in a initial working capital amount amounting to 10 to 20% of the total capital investment, and this percentage may be increases to such as a 50% more for companies the producing product of a seasonable demand because of the large inventories which must be maintained for applicable periods of the time. Okay, the estimation of capital investment of the money factors which contribute to the poor estimated of a capital investment. The most significant one is usually feasible of a feasible omissions for equipment, the service of auxiliary facilities rather than to the gross errors in a costing part. A checklist of item converting a new facility in a invaluable aid in making a complete estimation of this fixed capital investment. The table 1 is gives you the typical list of the this item also, જે આપણે ડિટેલમાં જોવાના છે. ઓકે, તો બ્રેકડાઉન ઓફ ફિક્સ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટના બેઝિસ પર આપણે જોઈએ કે આઇટમ કઈ કઈ છે. એના બાબત આપણે ક્વોલિટેટિવ ફ્લો ડાયાગ્રામ, ક્વોન્ટિટેટિવ ફ્લો ડાયાગ્રામ અને કમ્બાઇન્ડ ફ્લો ડાયાગ્રામ જોઈ ગયા હતા કે કેટલી ક્વોલિટી મળી છે, જે ડિટર્જન્ટ પાવડરની આપણે ફ્લો શીટ જોઈ હતી એના બેઝિસ પર. પછી સ્પેસિફિકેશન શીટ, હવે તમે કોઈ બી ઇક્વિપમેન્ટ પરચેસ કરો છો એના બેઝિસ પર આપણે જોઈએ કે કેટલો કેટલો ચાર્જ લાગી શકે એના પર. તો પરચેસ ઇક્વિપમેન્ટ માટે જોઈએ તો ફર્સ્ટ આપ્યું છે ડાયરેક્ટ કોસ્ટનું આપણને કે ઓલ ઇક્વિપમેન્ટ લિસ્ટેડ ઓન ધ કમ્પ્લીટ ફ્લો શીટના બેઝિસ પર હોય, અને સ્પેર પાર્ટ્સ આર નોન ઇન્સ્ટોલ ઇક્વિપમેન્ટ સ્પેર્સ. હવે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો બી ચાર્જ અલગ રીતે હોય છે કે એને આપણે ઇન્સ્ટોલ કઈ રીતે કરવું, કે સિમ્પલી કોઈ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પાડે હોય તો વાંધો નહીં, પણ આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીને ડેવલપ કરવું એનો ચાર્જ કેટલું ઇન્વેસ્ટ કરવું એના બેઝિસ પર હોય. ઓકે, ઇન્ફ્લેશન કોસ્ટ અલાઉન્સના બેઝિસ પર હોય કે એનો ચાર્જ કેટલો છે, ટેક્સ કેટલો છે, ઇન્સ્યોરન્સની ડ્યુટીઝ કેટલી આપવાની આપણે એ બેઝિસ પર. ઓકે, અલાઉન્સ ફોર નોટિફિકેશન્સ ડ્યુરિંગ ધી સ્ટાર્ટઅપ. ઓકે,
ઇઝ ધ પરચેસ ઇક્વિપમેન્ટનો પાર્ટ હતો. હવે પરચેસ ઇક્વિપમેન્ટ ઇન્સ્ટોલેશન પાર્ટ જોઈએ કે એના કેટલા કેટલા પોઈન્ટ હોઈ શકે. The installation of all equipment they listed on a complete flow sheet diagram for a structural basis, spot and installation paint. ઓકે, તો એના બેસિસ પર આપણે જોઈએ કે ઇન્સ્ટ્રુમેશન અને કંટ્રોલ પાર્ટ છે જે પરચેસ કરવું પડે, ઇન્સ્ટોલેશન કરવું પડે, ઇન્સ્ટોલેશન પાર્ટ, કેલિબ્રેશન, કોમ્પ્યુટર ટાઈલાઇન એ એના આપણે જે વેબસાઇટ પર ડેવલપ કરીએ છીએ એ બી ખાસ આપણે જોવું પડશે. ઓકે, તો કોસ્ટ એસ્ટિમેશનમાં અત્યાર સુધી આપણે જોયું કે કેશ ફ્લો ડાયાગ્રામ, ક્યુમ્યુલેટિવ ફેક્ટર કેશ પોઝિશન્સ, estimation of investment and production cost, the breakdown the in a point for a significance એના જોયા, total capital investment, fixed capital investment, and these were estimation types of the cost index and the method for and the duties for piping, the piping processing, carbon steel alloy and cast iron, lead line, aluminum, copper, ceramic, plastics, rubber reinforced concrete માટે છે, પાઇપ હેંગર્સ, ફિટિંગ વેલ્યુઝ, ઇન્સ્યુલેશન પાઇપિંગ ઇક્વિપમેન્ટ છે. ફોર ઇલેક્ટ્રિકલ ઇક્વિપમેન્ટ એન્ડ મટીરિયલ, જે ઇલેક્ટ્રિકલ ઇક્વિપમેન્ટ સ્વિચીસ છે, મોટર્સ છે, કંડિટ વાયર, ફિટિંગ ફીડરેસ, ગ્રાઉન્ડિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એન્ડ કંટ્રોલ વાયરિંગ, lining, panels, electrical materials, also labor part. ઓકે, ધ બિલ્ડિંગ અને ઇન્ક્લુડિંગ સર્વિસીસ જેનો પાર્ટ છે, જેની પ્રોસેસ, સ્ટ્રક્ચર, સુપરસ્ટ્રક્ચર, પ્લેટફોર્મ કયા કયા છે એના, સપોર્ટ, સર્વેઝ, લીડર્સ, એક્સેસ વેલ્યુઝ, ઓકે, ક્રેન્સ, જે બિલ્ડિંગના માટે ઇન્ક્લુડિંગ સર્વિસ છે સિમ્પલી. ઓકે, ફોર ઓક્ઝિલરી પાર્ટ યાની કે ડિફરન્ટ પ્રોસેસીસ, યુટિલિટીઝ, સમ ડિફરન્ટ ફ્લો ડાયાગ્રામ, ડિફરન્ટ ટેકનિક રીતે બી કરી શકાય. ધીસ ઇઝ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓફિસ માટે જે આપણે પ્લાનિંગની મંજૂરી લઈએ છીએ એના માટે. ઓકે, એન્ડ ધ મેડિકલ ઓર ડિસ્પેન્સરી પાર્ટ ફોર ક્રાઇટેરિયાના બેઝિસ પર જોઈશું આપણે. ધેન ધ હાઉસ પર્સનલ પ્રોટેક્ટિવ ઇક્વિપમેન્ટ, જે સેફટી માટે બી આપણે જરૂરિયાત રહેશે, જે આપણે લેબોરેટરીમાં યુઝ કરીએ છીએ. શિપિંગ ઓફિસ and platform researcher, laboratory plant, control laboratory, maintenance part, shops, electrical piping, sheets, metal, machine, welding, instrument part, service, plumbing, heating, ventilation, dust collection, air conditioning, building part, lighting, elevators, etc. For telephone, intercommunications part, system, painting, સ્પ્રિંકલર સિસ્ટમ લઈ લો, ફાયર અલાર્મ લઈ લો, બધી રીતે આપણે કરવાનું છે સામાં બિલ્ડિંગના સિસ્ટમ માટે. બરાબર, આપણે જે પ્લાન્ટ લોકેશન, પ્લાન્ટ લેઆઉટના ફેક્ટર પ્રેસિંગ જોઈએ, પ્રિન્સિપલના બેઝિસ જોઈએ, તે બધું ડિસ્કશન પાર્ટમાં આવશે. ઓકે, એન્ડ ધ 7 યાર્ડ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ્સ. તો હાઉ ટુ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ, સાઇટ ડેવલપમેન્ટ છે, clearing, guarding, road, walkways, railroad, fence, parking areas, where the piers for a reciprocal in the facilities, landscaping part also, service facilities, utilities, steam, water, power, refrigerations, compressed air, fuel, waste disposal, facilities in the boiler plant, indicator wells, river indicate, water treatment, cooling towers, water storage, electrical submission for a refrigeration plant, air plant, also fuel storage equipment, waste disposal plant માં આપણે 4 ટાઈપ્સના પોઈન્ટ જોઈએ હતા. રિસાયકલ પ્રોસેસ હતું, લેન્ડફિલ, પાયરોલિસિસ અને ઇન્સિનરેશન્સ. ઓકે, ધીસ નોન પ્રોસેસિવ ઇક્વિપમેન્ટ ઓફિસ, જે ફર્નેસ એન્ડ ઇક્વિપમેન્ટના દ્વારા જે સર્વિસ ફેસિલિટી આપવા માટે આવ્યા. કોઈ બી ઇક્વિપમેન્ટ હોય, સેફ્ટી અને મેડિકલ ઇક્વિપમેન્ટના બાબતે બી હોઈ શકે. shop equipment, automotive equipment, yard material handling equipment, laboratory equipment, okay, locker room જે સેફટી માટે હોય એ ટાઈપનું ઇક્વિપમેન્ટ હોય, ગાર્ડ ઇક્વિપમેન્ટ, ઓકે, તો પેલેટ્સ, હેન્ડ ટ્રક્સ, all types of the equipment in the service facilities. લાસ્ટ વન જોઈશું આપણે, નંબર 9, લેન્ડ, જે સર્વે અને ફીસ માટે અને પ્રોપર્ટી કોસ્ટ માટે હોય છે. બરાબર,
આપણે ઇનડાયરેક્ટ કોસ્ટના ટાઈપ જોઈશું, એન્જિનિયરિંગ સસ્પેન્શન અને કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોસેસીસ. નેક્સ્ટ ટાઈપ્સ ઓફ કેપિટલ કોસ્ટ એસ્ટિમેટ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. એન્જિનિયરિંગ અને સસ્પેન્શન પાર્ટમાં જોઈએ એન્જિનિયરિંગ કોસ્ટ, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ પાર્ટ, પ્રોસેસ ડિઝાઇન અને જનરલ એન્જિનિયરિંગ ડિફરન્ટિંગ કોસ્ટ ફોર procuring expecting reproductions, communication part, scale model, consultants fees, travel, engineering supervision in inspection part. Okay, the construction process is expensive માટે જોઈએ તો construction operation, maintenance part, factories, consultancy, safety, medical એની માટે. ઓકે, તો અત્યાર સુધી આપણે બધી વસ્તુ જોઈ ગયા છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું આપણે ટાઈપ્સ ઓફ કેપિટલ એસ્ટિમેટ, કોસ્ટ એસ્ટિમેટ. ઓકે, તો થેન્ક યુ સો મચ. આ બધા પાર્ટ્સ છે, થિયરિટિકલ છે, તમે જાતે બી લખી શકો છો કે કઈ રીતનું આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ, કેટલો ટેક્સીસ લાગે, ફિક્સ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કઈ રીતે થાય, ટોટલ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કઈ રીતે થાય અને વર્કિંગ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કઈ રીતે થાય. ઓકે, તો થેન્ક યુ સો મચ.